उस अवस्था की गल की गई जिथे जीव नूं कोई सोझी हुई, किसी गल की समझ आई कि अपने आप दे विच वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी जीवन दे विच देख रहा है, अखीर किते ना किते वो जो भी कुछ जीवन दे विच कर रहा है वो सारा किसी ना किसी जगह ते जाके सीमित हुंदा है, किसी ना किसी जगह ते जाके निर्भर हुंदा है। वो जो निर्भर होना है, वो जो यकीन बनाना है, वो जो डिपेंड होना है, वो अवस्था आम साडे वर्गे जीवां नूं समझ नहीं आ सकती। कारण कि सच दे विच वो जो मूल ज्ञान साडे वर्गे जीवां दे वास्ते, वो जो मूल सच्चाई नींह इस इंसानी जामे दी है, वो साडे वर्गे जीवां नूं किते ना किते सही तरीके नाल समझाई नहीं गई। मनुख हाँ जामा मिलिया, जो कुछ समझाया गया, जो कुछ समझे, जो कुछ सीखिया, वो यही है कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो बाद चंगी नौकरी या कारोबार करना है, उस तो बाद विआह शादी हो गई, विआह शादी तो बाद परिवार होया, उसकी पालना करनी, यही जीवन है। यही गल सानू समझाई गई दुनियावी तौर पर। और जदों तो ये सृष्टि बनी, जदों तो ये धरती बनी, जदों तो जीव तुरे, यही सिस्टम लैके चले, यही गल नूं असीं लैके चले। पर ये जो कुछ भी असीं देखते हाँ, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे क्रियाक्रम दे विच, ये सारे जो भी असीं काम करते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ तो जीव नूं समझ नहीं आएगी। ज़्यादा इदा हो सकता है कि कोई अगर सवाल करता है तो उन्होंने ये कहता जाता कि मैनूं इहदे बाबत नहीं पता, इस गल दा मैनूं नहीं पता। पर जे असी कोशिश करिए कि जो गल दा सानूं पता नहीं वो गल किसी नूं समझाउण दी कोशिश करिए तो ना सानूं समझाउण वालिआं नूं किसी नूं तरास होएगा, ना सुकून मिलेगा, ना ही समझण वाले नूं उस गल दा सुकून मिलेगा, सच्चाई दा पता लगेगा। गल सिर्फ इन्नी आती है कि सच जानने की कोशिश, सच की है, सच वो जो झुठलाया नहीं जा सकता, वो जो संपूर्णता 100 चों 100% सच होवे, जिहदे विच कोई मिलावट ना हो, वो सच्चाई मनुखी जामे दी कौन समझा सकता है, कौन सानू दस सकता है, वो उही दस सकता है जिन्हें सच दे विच इस मनुखी जामे की सच्चाई नूं जान लिया। जो सच दे विच इस मनुखी जामे की अहमियत की है जदों इस गल नूं जान गया, उस जीव ने इस बाबत दूजिआं नूं फिर समझाउण की कोशिश की गई। तो जिवें जद तक कोई चीज़ का आप स्वाद जीव नहीं चखदा तां तक उहनूं उस स्वाद का पता नहीं लगता, और जदों तक उस जीव नूं आप उस स्वाद का पता नहीं, वो दूजिआं नूं नहीं दस सकता। तो किते ना किते ये मनुखी जामे की जिहड़ी सच्चाई हैगी है, साडा मनुख होण की सच्चाई जिहड़ी हैगी है, वो किते ना किते महापुरुष जो जीवन दे विच ये सच्चाई नूं जान गए सीगे, उन्हां ने साडे जीवन दे विच जो चखिया, जो उन्हां दा जीवन का एक्सपीरियंस सी, जो सच्चाई सी, उन्होंने साडे वर्गे जीवां दे समक्ष वो गल्लां रखियां कि मनुख होना की है, मनुखता की सच्चाई की है, मनुखी जीवन, मनुखी जामे की की सच्चाई है।
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖ ਗਏ। ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਭਾਵ 4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਭਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮਝਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਣਮੁੱਲੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀਵ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲੀ, ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੈੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਨੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਨਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਸਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕਸਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਵੋਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਆਵਾ ਮੰਡਲ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਅਨਾਜ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵ ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪਨਪੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਥੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭੀਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਨਪ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਭੀਤਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਉਸੇ ਖਾਣੇ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਧਦੇ 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 ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਨਾਸਿਕਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਹੈਗਾ, 2 ਕੰਨ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਉਹੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਚੱਲਿਆ, ਉਹੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਨ ਉਹੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਦਤ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਨ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੋਣ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਰੀਰ, ਮਨ ਜਾਂ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਭਾਵ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਅੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਟੇਕ, ਕਿਹਦਾ ਓਟ, ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਮੰਡਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਔਰ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ, ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਯਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਟਾਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੜਚਨਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ 'ਤੇ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾ 'ਤੇ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਏ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸੌਦਾ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੋਗਾਸਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਡੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ, ਐਰੋਬਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁੰਬਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਰੋਬਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਆਈ ਜਾਏਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲਚਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡਲ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਬੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀਵ ਖੁਦ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਰਮ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਗਿਆਨ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਕਟਾਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ? ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੋਗੇ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਖੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਸਤਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬੀਬਾ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੀਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਫੂਡ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਆਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣ,
ਬਾਹਰ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠ, ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਫਲਿੱਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਕਹੇ ਚੱਲ ਸੌਂ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਲਿੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਫਲਿੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਿੱਕਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੱਬ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਲਾਇਤ ਹੋਣ, ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੱਬ ਪਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਪਾ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਜੀਵ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਿਖਣੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਦਿਖ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦਿਖ ਗਏ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ, ਉਹ ਜਾਮੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਗਏ। ਉਹ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਦਿਖਣੇ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਭਟਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜਨਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ, ਹਰ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਠੋਕਰ ਖਾਣੀ, ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ, ਕਰਦੇ 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 ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਾਮਿ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ,
ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸੀਗੇ ਖੁਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਰਾਹ ਦੀ ਔਕੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਕੜ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ। कैसी हिम्मत की होगी उसने रात को सोए हुए अपने बेटे ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਭਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹੀ, ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਟ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 20 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਫੜ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਮਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ।
ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਜ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚਾਈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੇ 5-7 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਮ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿਨ। ਨਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ, ਅਤੇ ਨਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।